जय जगन्नाथ। राधे राधे। बंधुगण, आज वृंदावनर सप्तम अध्याय को स्वागत। आम समस्तंकर छात्र समय गोटे स्वप्न थाए, किए डाक्तर, किए इंजीनियर, किए आईएएस अफिसर, किए आईएएस अफिसर होगाकू चाही थांती। समयर चक्र रे अनेक आम भली मनीष मानकर भाग्य चक्र बदली जाए। अनुभव हुए आम भाग्य जेमिति नियति हाथ में बंधा हो रही। ज्ञानी लोक कहती प्रभु आपण को जोटा भल लगे ताहा देई न थांती, जोटा आम पाई भल ताहा ही प्रभु आमको प्रदान करथांती। अर्थात आम पाई जोटा भल ताहा आम प्रभु को जଣା थाए। तेबे भगवान को ठारे विश्वास रखिबा बहुत जरूरी। जार संस्कार पिला बेलू आम परिवार, आम पितामाता, आम पारिवारिक परिवेश आमको शिखाई थाए। विश्वासर एपरी कामाल आमको प्रभुंक पाखरे दृढ़ निश्चित करे। आमर अतीत, वर्तमान और भविष्यत सबकिछि तांकरी निर्देश रे चले। जेमिति गौतम बुद्ध कहिथिले, विश्वास ही सौभाग्य तैयारी हेबार मूल मंत्र। दृढ़ विश्वास प्रभु को निज भितर खोजे। प्रभु को निज भितर पाई प्राणीर जीवन सौभाग्यर द्वार खोली जाए, जीवनर मोड बदली जाए। डाक्तर, इंजीनियर, आईएएस अफिसर हेबाकू चाहूथिबा मनीषटी परम आनंद प्राप्तिर मार्ग को बाछि निए। प्रभुंक बाणी को मन, कर्म, वचन रे परिप्रकाश करिवार संकल्प दृढ़ होई उठे। प्रभुंकर लीला बाणी प्रचार रे तार चरम आनंद प्राप्ति हुए। एपरी मनीषंकर मेला लगी थाए एई वृंदावन माटी रे। मुनि, ऋषि, सन्थ, साधक मानकर भूमि एई वृंदावन। संसार बंधन माया जाल रे छंदी होई रहिथिबा मनीष दौड़ी जाए वृंदावन को। मंदिर, मठ, सत्संग, साधु सन्थंकर सानिध्य पाई मन आत्मा को शांति प्राप्त करे। आमर परिवार गोटे गोटे मनीष तैयारी कारखाना। पितामातांकर सुकर्म पिलामानंक उपरे आशीर्वाद रूप में प्राप्त होइथाए। पिलामानंकर चालीचलन, चिंताधारा सबू आमको आम परिवाररू मिलिथाए। परिवार रे पूजा पार्वण, सत्संग, गीता ज्ञान यज्ञ पालन करिवार उद्देश्य आम पिलामानंक मानस राज्य रे गोटे संस्कार भरिदेवार प्रयास ही होइथाए। एभली परिवार रे बढ़ुथिबा पिलार भविष्यत प्रभुंक आड़क आकर्षित होगा स्वाभाविक। छुआ बेलू सकाळ संध्या प्रार्थना करिवार विधि आज परिवार रे विरल। आहे नील शैल प्रबल मत बारण, महारत नलिनी वन को कल दलन आहे नील शैल। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदं, भवं भवानी संहितं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ए सब प्रार्थना परिवारर पिलांक मनरे सकारात्मक चेतनार परिवेश विकास रे साहाय्य करे। जेबेठारु पाश्चात्य सभ्यतार मोहरे आमे पड़ीछु, सेबेठारु ए सब प्रार्थना मुखरे बोलिबाकू मध्य आजिर युवपीढ़ी लज्जाबोध करुछंती। मंदिर जिबाकू समयर अपचय बोली विचारुछंती। अतिथि आसिले मुंडिया मारिबाकू लज्जाबोध करुछंती। जदि प्रश्न पचारिबा कि एपरी काहींकी हेउछि आम समाज रे, तेबे तार सीधा सड़क उत्तर हेउछि पितामाता पिलांकू ए संस्कारटी को शिखाई नाहंती। एपरी प्रार्थना आमको एपरी प्रार्थनारू पाद प्रणिपातर महत्व आम पितामाता आमको शिखाई पारि नाहंती। पितामाता पिलांकू शिखाइबा दरकार जे आमर ए बांके बिहारींकर बिना बिगिड़ी जाइथिबा आमर काम सुधारी पारिबो नाही। अनेक मनीष जेते बड़ पदवी बा जेते धन संपत्तिर मालिक हुअंतु ना काहींकी निजर इष्टदेव को केबे भूलंती नहीं। भूलिबा मध्य अनुचित। आजिर मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया आम पिलामानंकु विपथगामी कराउथिबार देखा जाउछि। किंतु मूल कथाटी तो पितामाता परिवाररू आरंभ हुए। जेमिति कुंभार कादुअरे गढ़ुथिबा माटी पात्र तार मन मुताबक आकार धारण करिपारे, ठीक सेमिति पितामाता चाहिए पिला भितरे भल संस्कारर मंजी बणी देई पारिबे, जहा बाहर दुनिया रे प्रभाव रे आसीबो नाही। आजिर दुनिया रे जो व्यक्ति माने निजर प्रतिभा देखाई विभिन्न क्षेत्र में प्रतिष्ठित, सेमानंकर ए सफलता पछरे सेमानंकर पितामाता, सेमानंकर परिवार संस्कारर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। संस्कार युवावस्था शिक्षा दे हुए नहीं,
ସଂସ୍କାର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହା ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟରେ ସଂସ୍କାରୀ ପରିବାର ପିତାମାତା ମିଳିନଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାର ତରିକା ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଭରି ରହିଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଅଟେ। ବାକି ଯାହା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ସନାତନ ଏକ ସମୁଦ୍ର ହେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ନଦୀ କହିପାରିବା। ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶାଶ୍ୱତ, ଅର୍ଥ ଯାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଯାହା ପ୍ରକଟିତ, ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବ, ତାହା ହିଁ ସନାତନ। କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଜଣା ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ରହିବ ଜଣା ନାହିଁ। ମହମ୍ମଦ ଯେବେ ଆସିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଜେସସ୍ ଯେବେ ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜନ୍ମ ନେଲା। ବୁଦ୍ଧ ଯେବେ ଆସିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜନ୍ମ ନେଲା। ହେଲେ ସନାତନ କେବେ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ସନାତନ। ଅନାଦିକାଳରୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଚାଲି ଆସିଛି। ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ସନାତନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର କି ସେ ସନାତନୀ ଅଟେ। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଳି ଧର୍ମର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ସନାତନୀ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସବୁଠାରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେ ସନାତନୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ରାମ, ମୋ ଭିତରେ ରାମ, ସବୁଥିରେ ରାମ ରହିଛନ୍ତି। ସାରା ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିନିଅ, କେହି ପର ନୁହନ୍ତି। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସରେ, ସିଆରାମମୟ ସବ୍ ଜଗ ଜାନେ, କରହୁ ପ୍ରଣାମ ଜୋର ଯୁଗ ପାମେ। ଜଗତର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଶ୍ରୀ ସୀତା ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏପରି ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଅନନ୍ୟତା, ଅର୍ଥ ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଅନନ୍ୟତା। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ, ମସଜିଦ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆସୁଛି ତେବେ ତାହା ହିଁ ଅନନ୍ୟତା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଏପରି ଭାବକୁ ଅନନ୍ୟତା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଭାବ, ତାହାକୁ ଅନନ୍ୟତା କୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଅନନ୍ୟତା କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମ ଶିଖାଇଥାଏ। ସନାତନର ସଂଜ୍ଞା ଏପରି କି ମୋତେ କେହି ବିନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ବି ଥିଲି, ଆଜି ବି ଅଛି, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବି। ମୁଁ ହିଁ ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟେ। ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଟେ। ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ମୁଁ ହିଁ ସନାତନ ଅଟେ। ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ଥିଲା, ସନାତନ। ତାରି ସାହାରାରେ ସମସ୍ତ ସମାଜ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପନ୍ଥ ତିଆରି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନାତନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରେ। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପୀଠରେ। ଏପରି ଅଧାଗଢ଼ା ବେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁମାନେ। ଏପରି ଅଧାଗଢ଼ା ବେଶ ପଛରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନର ଚରିତ୍ର ଗାଥା ରହିଅଛି, ଯାହା ଭାବଗତ ଦୁନିଆର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସାରା ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ପତ୍ନୀମାନେ ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କର ମାତା ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଲାବେଳର ଗାଥା ବା ପିଲାବେଳର ଲୀଳା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ମଥୁରା ଓ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାହା ଶୁଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଯେମିତି ନ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦେଢ଼ଶୁର, ତେଣୁ ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ ଅଡ଼ୁଆ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସିବେନି, କାରଣ
ସେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କଥା ଶୁଣିବା ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିଲେ ଭଲ। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ରୋହିଣୀ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରାଇ ଦେଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜ୍ ଭୂମିର କଥାରେ ଏତେ ଭାବ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ନନ୍ଦଲାଲା କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ସବୁ କରିଥିଲେ ସେଭଳି ଲୀଳା ଅନ୍ୟ ଅବତାରମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଟିକିଏ ଅଲଗା ଥିଲା। କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ମାତା ରୋହିଣୀଙ୍କର ଆଖି ଲୁହରେ ଜକେଇ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଲୀଳାର ଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଖେଳ ତେଣେ ସରିଗଲା। ମହଲ ସୁନସାନ ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୋହିଣୀ ମାତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ବସିଥିବା ରାଣୀମାନେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖି 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସି କଥା ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନନ୍ଦବାବା, ମାତା ଯଶୋଦା, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେବେ କଥାରେ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ଲୁହ ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର, ପରିଚୟ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ପ୍ରେମ ପ୍ଳାବିତ ହୋଇ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମର 10ଟି ଅବସ୍ଥା ପାର କରିଯାଏ ସେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଜଳ ଭଳି ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ, ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଚରଣ, ବାହୁ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ହାତ ତରଳି ଉପରକୁ ଟେକି ହୋଇଗଲା। ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦେବୀ ଦେବତାଗଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ବଦଳା ନ ଯାଏ ତେବେ ଏ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ତରଳି ଯାଇ ନଦୀ ହୋଇ ବୋହିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଲା। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଆପଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଏ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅନର୍ଥ ଘଟିବ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପହଞ୍ଚି ମାତା ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କଥାକୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରେମ ଲୀଳାର ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଶୁଣି 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଶରୀର ତରଳି ଯାଉଥିବାର ଖବର ଦେଇ କଥାକୁ ବିରତ କରାଇଲେ। 3 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅଧା ତରଳି ଯାଉଥିବା ଏବଂ ହାତ ଟେକି ହୋଇ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମାତା ରୋହିଣୀ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀମାନଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୟାକରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅଧାବାହୁଯୁକ୍ତ ରୂପ ତାହା କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ, ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ଘୋର କଳିକାଳରେ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆପଣମାନେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଲୀଳା କରି ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଉବୁଡୁବୁ କରାଇବେ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଏ ମଣିଷ ଦେଖି ତଟସ୍ଥ ହେବ। ଦୟାକରି ଏବେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ତାହା ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ରିଜ୍ ଭୂମିରେ ଘଟିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଲୀଳାର ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ଆମେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ତାଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପର ଦର୍ଶନ ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ କରି ଭାଗ୍ୟବାନ ବନିଛୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଭଳି ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାବିଧି ଓ ଭୋଗଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ତାହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ରହସ୍ୟମୟ କଥାର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏପରି ରହସ୍ୟମୟ କଥାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ବି ବୃନ୍ଦାବନର ନିଧିବନରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ବି ସେଠାରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷମାନେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଗୋପୀ ବନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହ ରାସଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ଆଜିର ମଣିଷ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରହସ୍ୟକୁ ପରଖିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଧିବନ ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହସ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟୁଛି। ନୂପୁର ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ
ସ୍ୱର ଆଜି ବି ଶୁଭୁଛି ସେ ନିଧିବନରୁ। ରାତ୍ରି ହେଲେ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଜୀବ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ରାସଲୀଳା ଚାଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ବି ଆସନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ନିଧିବନକୁ। ସେ ଲୀଳାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବା ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନା ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଆଜି ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ନିଧିବନ ଓ ସେଠାରେ ଘଟୁଥିବା ରାସଲୀଳା ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ବୃନ୍ଦାବନ କୌଣସି ଏକ ସହର ମାତ୍ରର ନାମ ନୁହେଁ। ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କର ସହର। ଏଠାରେ କେବଳ ପ୍ରେମିକମାନେ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସକାଳ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବୃନ୍ଦାବନ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଘର, ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତମଙ୍କର କୁଞ୍ଜ ଅଟେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଚଲାବୁଲା ହେଉଥିବା ଏକ ମହାପୁରୁଷ ସଦୃଶ ଅଟେ। କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ସହର ନୁହେଁ, ଏ ସ୍ଥାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ମଣ୍ଡଳ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଲୀଳାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରବାହମାନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ। ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମି ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର ନ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ ଏଠାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାବମାନ ଅଶ୍ୱ ଭଳି ଲାଗେ। ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ଚାଲେ ସେତେ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଯାହା ସୀମାହୀନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସର ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ ଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୃନ୍ଦାବନର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୀଳା ସବୁ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଯାଏ। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଅଲୌକିକତା ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଉଠେ। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ହଜିଯିବାର ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ନିଜ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ପାଇ ଭାବ ଜଗତର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତଜନମାନେ। ହଜାର ହଜାର ଦୀପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପର ମହକରେ ପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ ହୋଇଉଠେ। ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ ଗୋପୀ ରୂପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନ ବା ବୃନ୍ଦାବନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଅନୁଭବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏ ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସଶରୀରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟାଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ମିଛ ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୟ ଚାକଚକ୍ୟରେ ଭ୍ରମିତ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ବୃନ୍ଦାବନର ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଧିବନରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସବୁଦିନ ବସି ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନକୁଞ୍ଜକୁ ଚାହିଁ ରହି ପଦ ସବୁ ଗାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଭକ୍ତିର ପଦ ତାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆପେ ଆପେ। ଏ କଥା ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆପଣ ସେ କୁଞ୍ଜବନରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭକ୍ତି ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀଜୀ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଗୁରୁକୃପା ହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତହିଁ ପରଦିନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକା ସହିତ ସେଠାକୁ ଆସି କୁଞ୍ଜବନକୁ ଚାହିଁ ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ଶିଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେହି କୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଯୁଗଳ ରୂପ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମାଶ୍ୟାମ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସଜୀ ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି କଥିତ ଅଛି କି ଆମର ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଥିଲେ ସୁଲଳିତା, ସେ ତାଙ୍କର ପରଜନ୍ମରେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ହରିଦାସ ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କର କଥାକୁ ହରିଦାସ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ସେ ବନକୁଞ୍ଜକୁ ଚାହିଁ। ଏଥର ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ହେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମାଶ୍ୟାମ, ମୋତେ ଯେପରି କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୁଗଳ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କୃପା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ମୋର ପୁତ୍ରବଧୂ ଭଳି। ଶ୍ରୀ ହରିଦାସ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବଧୂ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ କହିଲେ, ପୁତ୍ରବଧୂ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱରୂପରେ ଆସି ଏକ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଲେ ମୋ ଭଳି ଫକୀର ବାବା ପାଇଁ ଆରାଧନା ସେବା କରିବା ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀରାଧା
ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ, ନିଧିବନଠାରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ସମୟର ନାସ୍ତିକବାଦୀ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସଜୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ସତ ପ୍ରକଟିତ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ତାହା ମିଛ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସଜୀ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ତୁଳାର ସୂତାକୁ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହର ନାକ ତଳେ ଲଟକାଇ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହର ନାକ ପୁଡ଼ାରୁ ସେ ସୂତାଟି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ସେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ହରିଦାସଜୀ ଓ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଜୀଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ସାରା ଜନସାଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯିଏ କହୁଛି କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ରସିକ ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ବି କହନ୍ତି, ଆରେ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଅ, ସାକ୍ଷାତ ଜୀବନ୍ତ ଶ୍ୟାମାଶ୍ୟାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତୁମର ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ। ତାଙ୍କର ନେତ୍ରଯୁଗଳ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ରସିକ ପ୍ରେମିକ କବି ଗାଇ ଉଠିଥାନ୍ତି, जिसने तुम्हारी नैन का शरारत नहीं देखी, लाख कहे लेकिन उन्होंने सच्ची मोहब्बत नहीं देखी। श्री बांके बिहारी कला रंगर, आखि तांकर बड़ बड़, ठीक आजिर श्री जगन्नाथंकर भली कला शरीर एवं आखि बड़ बड़। अर्थात श्री जगन्नाथ होउछन्ति श्रीकृष्ण और श्रीराधांकर जुगल स्वरूप भाव में आज आम विवेचना करुछु। बंधुगण, आमे जीवन में जहाँ प्राप्त करिछु बा करुछु ताहा आमर प्रारब्ध अटे, कर्मर फल अटे। जीवन में गोटे भल घर करी वास करवा धर्म अटे। बहुत संपत्ति कमेवा मध्य धर्म अटे। पत्नी को प्रेम करवा मध्य धर्म अटे। पिलामानंकु स्नेह प्रेम करवा धर्म अटे। माता पितांकर सेवा करवा भी धर्म अटे। बेस नाम कमेवा धर्म अटे। 8 घंटा बसी चाकरी करवा मध्य धर्म अटे। खूब धनवान बनीजा मध्य धर्म अटे। किंतु नीतिवान होई धर्म और धन कमाइबार धर्म अटे। किंतु जदि मु भाबिबी जदि घर मोर, संपत्ति मोर, पत्नी मोर, पिलामाने मोर, पितामाता मोर, नाम मोर, चाकरी मोर, ए सबु बिना मु मरीजीवी, तेबे एपरी भावना ही अधर्म अटे। यह ही बंधन अटे। बंधन ही अधर्म अटे। शरीर संसार रे वस्तु अटे। आम शरीर भगवानंकर अंश अटे। तेणु व्यक्ति को 3टी काम करने को पड़ो। प्रथमे शरीर संसारर वस्तु अटे। तेणु शरीर को संसारर कर्म लगाइबा को पड़ो, सेवारे लगाइबा को पड़ो। द्वितीय धन को भल नीतिवान होई उपार्जन करी सेवारे लगाइबा को पड़ो। बहुत धन कमाओ किंतु भल सेवारे लगाइबा को पड़ो। जदि सामर्थ्य अच्छी तेबे उभय शरीर और धन को एभली कर्म लगाइबा को कुहाଯାଇଅछि। एवं तृतीय बाकी रही मन। मन को भगवान चरण रे लगाइबा को पड़ो। अर्थात ए 3टी आम शरीर, आमर धन एवं आमर मन को जदि एपरी संतुलन करा जाई पारे ताहले परम सुखर अधिकारी हेबा ठारू आपण को केही वंचित करि परिबे नाही। धार्मिक व्यक्ति सीए जे अन्य को खुशी रे देखिले खुशी हुए, अन्य को दुखी देखिले दुखी हुए। धार्मिक व्यक्तिर उद्देश्य होछि समस्त को खुशी बांटिबा एवं खुशी रहिबार देखिबा। से जेउ धर्मावलंबी हुअंतु ना काहीकि, सनातन एपरी एक धर्म जहाँ केबे भी केउ धर्मर विरोध करे नहीं। जेउठी अन्याय अनीति हुए अवश्य सेठारे सनातनी खड्गहस्त होई उठे। जेउ हातरे माला गड़ाई स्तुति करि पारे सही हातरे खंडा धरी विधर्मी शत्रुर संहार मध्य करि पारे। जे कौनसी धर्मर व्यक्ति तार धर्मर मूल मंत्र यदि खुशी बांटिबार अछि तेबे ताकू निष्ठार सह पालन करू। शरीर, धन और मन को संतुलन करी तार घर और परिवेश को वृंदावन भली पवित्र करी पकाऊ। यह ही समयर बड़ आह्वान। जय जगन्नाथ। जय बांके बिहारी।